یہ داستان ہے اس بدبخت اور متکبر بادشاہ کی جس نے لوگوں کو خدائے عظیم کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا۔ نمرود جو آسمان کے خدا سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کمزور مخلوق نے اسے کیسے ہلاک کیا۔ 3000 سالوں بعد جب نمرود کی لاش برآمد ہوئی تو اسے لوگوں سے کیوں چھپا دیا گیا؟ طوفان نوح کے بعد بابل، نینوا، سنار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں انسانی آبادی پھیلنی شروع ہوئی۔ ان علاقوں پر حام بن نوح کی اولادوں میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام کوش تھا۔ اس کی ایک اولاد ہوئی جسے تاریخ میں نمرود بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمرود ایک طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمراں تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج تاریخ میں سب سے پہلے نمرود نے ہی پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود کا زمانہ 3000 قبل مسیح کے آس پاس کا ہے۔ نمرود دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیب یعنی اسیریا یا سومیری تہذیب کا سب سے پہلا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ نمرود نے کافی لمبی عمر پائی تھی۔ وہ 400 سالوں تک حکومت کرتا رہا۔ تاریخ میں نمرود کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی ہے، لیکن ہر زمانے میں محققین نے نمرود کو تاریخ کے مختلف بادشاہوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ کچھ ریسرچر نمرود کو مشہور اشوری بادشاہ گلگمش قرار دیتے ہیں، کچھ اسے سومیری دیوتا مردوک کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو کچھ نمرود کو امن ہوتب کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ دراصل لفظ نمرود کے معنی ہیں باغی یا بغاوت کرنے والا۔ چونکہ نمرود نے خداوند سے بغاوت کی اور لوگوں کو بھی بغاوت کرنے پر اکسایا، اس لیے اسے نمرود کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق نمرود بابل کا بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اسی زمانے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا مسکن شہر بابل کے قریب ار کا علاقہ تھا۔ جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تو حضرت ابراہیم نے بابل کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور بت پرستی کے خلاف کھلے عام تقریریں کی، یہاں تک کہ ایک دن آپ نے بابل کے سب سے بڑے مندر میں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ لہذا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے بطور سزا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ لہٰذا بابلی لوگوں نے ایک مقام پر بہت بڑا الاؤ روشن کیا۔ کئی روز تک آگ کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ آگ کی تپش سے ارد گرد میں موجود چیزیں خاکستر ہو گئیں۔ آس پاس کے درخت جھلس کر کوئلہ بن گئے۔ پھر نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم کو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے ان شعلوں میں پھینک دیا گیا، لیکن خالق کائنات کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم صحیح و سلامت باہر آ گئے۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھا کہ اے ابراہیم، واقعی تیرا خدا عظیم ہے اور اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ اس نے تیرے اور آگ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی۔ میں اس کی قدرت اور عظمت کی وجہ سے اس کے لیے قربانی کروں گا۔ پھر نمرود نے 4000 قربانیاں تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ تیری کوئی بھی قربانی یا کار خیر قبول نہ کی جائے گی جب تک کہ تو پہلے اس خدا پر ایمان نہ لے آئے۔ نمرود نے جواب دیا، اس صورت میں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہاں موجود کچھ عقل مند اور بیدار دل لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو رہا کر دیا اور آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر نمرود نے خدا کی تلاش اور آسمان کے خدا سے لڑنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار کی تعمیر کروائی جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس مینار پر چڑھ کر نمرود آسمان کے خدا کو للکارتا اور جب آسمان سے کوئی جواب نہ آتا تو وہ غرور و تکبر سے ہنستا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کیا کرتے۔ آخر کار ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے دربار میں آیا اور اسے یکتا پرستی کی دعوت دیتے ہوئے اس سے کہا کہ اے نمرود، اس خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعہ ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا، لہٰذا فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔
3 दिन के बाद खुदा के हुक्म से मच्छरों की फौज ने नमरूद के सिपाहियों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी सारी फौज फरार हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मच्छर को नमरूद पर मुसल्लत कर दिया, जो नाक के रास्ते नमरूद के दिमाग में दाखिल हो गया। नमरूद दर्द की शिद्दत से बेचैन हो गया। जब वो अपने हाथ से अपने सर पर मारता तो मच्छर कुछ देर के लिए बैठ जाता, यूं उसे भी आराम मिलता। कहते हैं कि जो शख्स भी नमरूद के दरबार में आता तो नमरूद उसे अपने हाथ का बोसा देने के बजाय उसके सर पर जूते के कई वार रसीद करने को कहता। नमरूद की यह हालत 40 साल तक रही और आखिरकार नमरूद ज़लील व ख़ार होकर हलाक हो गया। कदीम सुमेरी किताबों और यासिर के सहीफ़े के मुताबिक नमरूद की बीवी का नाम समीरामिस था। समीरामिस से नमरूद का एक बेटा भी था जिसका नाम तामूस था। ये लोग शैतानी कुव्वतों के ज़ेर असर थे, जिन्हें किताबों में नापाक तस्लीस कहा गया है। इन्हें देवताओं के तौर पर बाबिल और सुमेरी लोग पूजते थे। आज भी दुनिया में मदर चाइल्ड वर्शिप मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ शक्लों की औरतों और उसके बच्चों की परस्तिश की जाती है। समीरामिस ने नमरूद के मरने के बाद ये दावा किया था कि तमूज नमरूद का दूसरा जन्म है। समीरामिस लूसीफर या इब्लीस की तरफ से भेजी गई एक बदरूह थी। दरअसल जब इब्लीस को खुदा के दरबार से बाहर निकाल दिया गया तो उसने ज़मीन पर शैतान और जिनों की एक अजीम फ़ौज बनाई, जो पहाड़ों, समुंदरों और जजीरों में रहकर उसके इशारे पर काम किया करते हैं। इब्लीस के उन ही चेलों में मादा जिनी, शयातीन और खबीस भी होती हैं, जिन्हें बाबली और अशूरी लोग अफसून कहा करते थे। तूफ़ान नूह के बाद उन मादा अफसून ने इंसानों के साथ राब्ता किया और उनसे ताल्लुक़ बनाए। समीरामिस भी एक अफसून थी जिसे लूसीफर ने नमरूद की तरफ भेजा था। मुहक्किकीन का ये कहना है कि नमरूद जिस मीनार बाबिल की तामीर कर रहा था उसके पीछे भी समीरामिस ही थी, जो उसे तमाम कामों की हिदायत देती थी। उसी मीनार के जरिया इस ज़मीन पर शैतान की पूजा की इब्तिदा हुई और शैतानी तंजीम वजूद में आई। जब लोग बाबिल से निकलकर दूसरे इलाकों में बसे तो अलग अलग ज़बान बोलने की वजह से लोगों ने समीरामिस और उसके बेटे तामूस को मुख्तलिफ नामों से पुकारा और फिर उनकी बुत बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। कदीम ईरान और यूनानी किताबों में समीरामिस को एक देवी की हैसियत से पेश किया जाता है। इसके अलावा इस्लाम की आमद से कबल मुशरिकीन मक्का हुबुल नामी एक बुत की पूजा किया करते थे, जो काबे में रखा था। ये हुबुल तामूज ही था, जबकि मुख्तलिफ अहले इल्म समीरामिस को कदीम भारत की देवियों से भी जोड़ते हैं। नमरूद ही इस सरजमीन पर सबसे पहली हनूत शुदा लाश थी जिसका मम्मी बनाया गया था। दरअसल समीरामिस ने लोगों को ये अकीदा पढ़ाया था कि नमरूद दोबारा जी कर उठेगा और वो एक दिन वापस आएगा। दुनिया की पहली मम्मी नमरूद ही था, जिसकी मम्मी हज़ारों साल तक दुनिया से रूपोश रही। 20वीं सदी के शुरू में पूरी फ्री मैशनरी आसार कदीमा के नाम पर पूरे मिस्र का रेगिस्तान छान बैठी थी, मगर उसे तलाश करने में नाकाम रही। आखिरकार मिस्री आसार कदीमा के माहिर डॉक्टर ज़ाहरी हवास ने नमरूद का मकबरा ऐन खूफू के अहराम के दरमियान खोज निकाला, लेकिन सारी मेहनत के बाद सिर्फ ये मिला कि वो एक नकली मकबरा था और उससे एक शाही तख्ती मिली जिसमें असूरी ज़बान में नमरूद की असल कब्र का पता लिखा था। इस तख्ती की रहनुमाई में दोबारा से बाबिल का रुख किया गया, जो आज के ज़माने का इराक है। उस वक्त इराक पर सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी। ऐन 2002 में जैसे ही नमरूद के मकबरे के आसार मिले तो पूरे फ्री मैसनरी में हलचल मच गई। फ्री मैसनरी को इस बारे में मुकम्मल इल्म था, क्योंकि नमरूद की लाश उनके लिए बहुत अहमियत के हामिल थी। साल 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, इसमें नमरूद का मकबरा ही अमेरिकी फ़ौज का असल हदफ था, क्योंकि फ्री मैसनरी के मुताबिक नमरूद उनका मसीहा था और वहीं से उसे दोबारा जी कर उठना था। आज भी पूरी दुनिया में अमेरिका से बाहर सबसे बड़ा अमेरिकी फौजी अड्डा ऐन उसी मकबरे के ऊपर मौजूद है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक जब नमरूद का मकबरा दरियाफ्त हुआ तो उसमें सुमेरी बादशाह गिलगमेश और नमरूद की लाश अपनी असल हालत में सही और सलामत मौजूद थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के कारकुन ने उसी वक्त उसकी लाइव वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी, जिसे बहुत तेज़ी के साथ यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया साइट से रिमूव करवा दिया गया। कहते हैं कि नमरूद के लाश को फ्री मैसन्स के खुफिया तंजीम ने वहां से बरामद किया और उसे इसराइल मुंतकल कर दिया गया, जबकि मम्मी के इस दरियाफ्त की खबर खुफिया रखी गई और सरकारी सतह पर इस खबर को छुपाया गया।
नमरूद के लाश का क्या हुआ और अब ये कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का दावा है कि उसे इसराइल मुंतकिल कर दिया गया था, जबकि बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि ये लाश अब भी उसी मकबरे में मौजूद है जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डा कायम है और उसकी हिफाजत हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ की जाती है।